Hi, dear student. Today we are discussing about 10th lesson electromagnetism. Electromagnetism. In this lesson, we have completed part 1, part 2, part 3, part 4. Today we are discussing about part 5. So in this one, first what is the definition of field? What is the definition of magnetic field? As you know this, so field means the force get applied and an object by other object without any physical contact. Any physical contact between them is called field. So next, magnetical field. So what is the meaning of a magnetical field? The space around the magnetic where it influence is felt is called magnetic field. For example, I have to take one magnet. The magnet consisting of two poles, one is north pole and a south pole. So this magnet, the influence is felt ఆఫ్ అరౌండ్ ద స్పేస్. అంటే ఒక మ్యాగ్నెట్ కనుక ఎంత మేర వరకైతే దాని యొక్క ఆకర్షణ ప్రభావం ఉంటుందో దానినే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటాం. ఒక అయస్కాంతం ఎంత మేరకైతే తన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే ఎంత మేరకైతే దాని ఆకర్షణ శక్తి ఉంటుందో ఆ ఫీల్డ్నే ఏమంటాం సార్ అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ ఒక ఐరన్ నెల్ ఉంచినండి, ఇది ఏమవుతుంది, దీన్ని అట్రాక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ ఫీల్డ్ను మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఐరన్ నెల్ ఇక్కడ ఉంచాను, సో దీన్ని నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటాం. ఎందుకంటే ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నటువంటి ఈ ఐరన్ నెల్ దీన్ని అట్రాక్ట్ చేయదు, ఎందుకంటే అది నాన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ కదా. కావున మ్యాగ్నెట్ ఎంత మేరకైతే దాని యొక్క ఆకర్షణ ప్రభావం, దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుందో దానినే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటాం. సో ఇక్కడ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అంటే అర్థమైంది కదా, ద స్పేస్ అరౌండ్ ద మ్యాగ్నెట్ వేర్ ఇట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఫెల్ట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. సో నెక్స్ట్, how to draw the magnetic lines of force due to bar magnet. So it is very important topic in intermediate also. So for example, just you are consider, I have to take one bar magnet. It is like we are assuming bar magnet. So first what we'll do, first one here take first it is take for example it is one white paper. So take first, what is that, first take a sheet. So which sheet? White paper on horizontal table. What is this? Horizontal table. First one, take a sheet of white paper on horizontal table. Place first take a bar magnet. It is bar magnet consisting two poles, one is north pole, another one is south pole. And here we are taking one compass needle. The place compass needle or compass in the middle of the pot. So here identify the north and south pole of earth. అంటే ఒక మ్యాగ్నెట్కు టూ పోల్స్ ఉంటాయి, అది ఒకటి నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్. ఈ నార్త్ పోల్ సౌత్ పోలు భౌగోళిక ఉత్తర దక్షిణ ధృవాలను చూపించడం జరుగుతుంది. ఇది ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్గా భావిస్తే ఇది నార్త్ అండ్ సౌత్ పోల్గా మనకు రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక కంపాస్ నీడిల్గా మనం ఊహించుకున్నట్లయితే ఈ కంపాస్ నీడిల్ను ఈ నార్త్ పోల్కు దగ్గరగా తీసుకురావాలి. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, టేక్ ఏ షీట్ ఆఫ్ వైట్ పేపర్ అండ్ హారిజాంటల్ టేబుల్, ప్లేస్ ఏ కంపాస్ ఇన్ ద మిడిల్. ఇట్ ఈస్ కంపాస్ ఇన్ ద మిడిల్. ఓకే, it identifies the north and south pole.
Now place bar magnet whose north pole consisting towards the geographical north. సో ఇది ఇట్లా ఉంచడం వల్ల ఇది ఒక అయస్కాంతం యొక్క భౌగోళిక ఉత్తర దక్షిణ ధ్రువాలను సూచించడం జరుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ప్లేస్ ఏ బార్ మ్యాగ్నెట్ నియర్ ద మ్యాగ్నెట్, కంపాస్ నియర్ ద మ్యాగ్నెట్, ఇట్ షోస్ సెర్టెన్ డైరెక్షన్. సో ఈ బార్ మ్యాగ్నెట్కు ఈ కంపాస్ నీళ్ళు కనుక దగ్గరగా తీసుకురావాలి. తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? నవ్ రిమూవ్ ద కంపాస్ and so it will represented one field direction. So one C, it is a one dot. So here now remove the compass. Okay, next again it will point another direction. So it is a one direction. So like this compass needle here one direction. So like this. And another direction. So it is also we have to represented magnetical lines of force. So here again put a dot the north pole of the compass needle, north pole of the compass needle. So repeat the process till you reach the south pole of the bar magnet. Connect dot from the north, it is a north of the bar magnet and S of the bar magnet. You will get curved lines. So which lines we are getting? Curved lines. It is a bar magnet, we are getting curved line. Now select another point, the north pole of the bar magnet. So repeat these process many points near the north pole. You will get different curves as shown in the figure. So different curves are shown in the figure like this one. So it is a bar magnet consisting two poles. So like this one. Yes. So are the magnetic lines are closed or explained. So magnetic lines అనేటి closed line లేదా incomplete closed line? So first are the magnetic lines closed or not? So yes. So magnetic lines are always formed which lines? Closed loops and always two field lines can never intersection each other. ఈ టూ లైన్స్ ఎప్పుడైనా ఇంటర్సెక్ట్ కావు, అంటే కెనాట్ ఇంటర్సెక్ట్. సో అదే చెప్తున్నాం సెకండ్ పాయింట్. ఏమని చెప్తున్నాం? ద క్లోజ్డ్ లూప్స్ ఎనీ టూ ఫీల్డ్ లైన్స్ కెన్ నెవర్ అంటే నెవర్ ఇంటర్సెక్షన్ ఈచ్ అదర్, అంటే ఇంటర్సెక్ట్ కావు. ఏ రెండు మ్యాగ్నెటికల్ లైన్స్ ఎప్పుడు ఇంటర్సెక్ట్ కావు. సో ఇక్కడ మనకు గమనించేది ఏంటి సార్ అంటే, ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ని కనుక తీసుకున్నట్లయితే దీంట్లో నార్త్ పోల్ అండ్ సౌత్ పోల్. సో ఎప్పుడైనా ఈ లైన్స్ ఎటు నుండి ఎటు ఫాలో అవుతాయి అంటే నార్త్ పోల్ నుంచి. సో ఇక్కడ సో ఎప్పుడైనా బయట ఏది మ్యాగ్నెటిక్ బయట అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఈచ్ లైన్స్ కమ్స్ అవుట్ ఫ్రమ్ నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్. సో ఈ విధంగా బయట మాత్రం మనకు నార్త్ పోల్ నుంచి సౌత్ పోల్ మ్యాగ్నెటికల్ లైన్స్ కనిపించడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ థర్డ్ పాయింట్ ఏమని చెప్పుకోవచ్చు సార్ అంటే, ద అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద magnet each lines comes out from north pole and goes to south pole and inside. మరి మ్యాగ్నెటిక్ లోపట ప్రాపర్టీ ఏ విధంగా ఉంటుంది? ఇన్సైడ్ ద మ్యాగ్నెట్ ఆఫ్ ద డైరెక్షన్ ద మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఈజ్ ఫ్రమ్ సౌత్ పోల్ టు నార్త్ పోల్. మ్యాగ్నెట్ బయట మాత్రం నార్త్ పోల్ నుండి సౌత్ పోల్కు లైన్స్ అనేది ట్రావెల్ చేయడం జరుగుతాయి. అదే మ్యాగ్నెటిక్ ఇన్సైడ్లో జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటిదంటే సౌత్ పోల్ నుంచి నార్త్ పోల్. సో దస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఆర్ ఫోర్స్ ఆర్ క్లోజ్డ్ లైన్స్.
ఈ లైన్స్ ఏంటి సార్? ఇవన్నీ క్లోజ్డ్ లైన్స్. కాబట్టి సో ఆర్ ద మ్యాగ్నెట్ లైన్స్ క్లోజ్డ్? ఎస్, క్లోజ్డ్ లూప్స్. సో ఈ రెండు ఎప్పుడైనా ఇంటర్సెక్ట్ కావు. ఏ రెండు లైన్స్, మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ కావు. సో బయట జరిగేటువంటి ప్రాసెస్, లోపల జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటిది అంటే, మ్యాగ్నెటిక్ లైన్స్ ఎప్పుడైనా మ్యాగ్నెట్ యొక్క బయట నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్ ట్రావెల్ చేస్తాయి. అదే మ్యాగ్నెట్ ఇంటర్నల్గా అయితే సౌత్ పోల్ నుంచి నార్త్ పోల్కు ట్రావెల్ చేయడం జరుగుతుంది. సో థ్యాంక్ యూ. ఈ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చి ఉంటే లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్